నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. బడ్జెట్ నిధుల కేటాయింపులో రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. నిర్మలా సీతారామన్కు 5 అంశాలపై కేటీఆర్ లేఖలు. ఇచ్చిన హామీ మేరకు రాష్ట్రంలో దళిత బంధు అమలు. మార్చి మొదటి వారంలోగా యూనిట్లు ఇస్తామన్న హరీష్. సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 2 చోట్ల కత్తిపోట్ల కలకలం. 2కి గాయాలు. పోలీసుల అదుపులో నిందితులు. ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడికి మరోసారి కరోనా. ఢిల్లీ వెళ్లే ముందు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పాజిటివ్ నిర్ధారణ. దేశంలో కొత్తగా 3,33,000 మందికి పైగా సోకిన కోవిడ్. సామాజిక వ్యాప్తి దశలో ఒమిక్రాన్ కేసులు ఉన్నాయన్న కేంద్రం. దేశవ్యాప్తంగా పరాక్రమ దివస్గా బోస్ జయంతి వేడుకలు. ఇండియా గేట్ వద్ద హోలోగ్రామ్ విగ్రహం ఆవిష్కరించిన ప్రధాని. సయ్యద్ మోదీ బ్యాడ్మింటన్ విజేతగా పీవీ సింధు. ఫైనల్లో మాలవికపై గెలిచిన తెలుగు తేజం. ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है।
मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कालखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी, और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। इतने कम समय में किसी संस्था और इसके यूनिफॉर्म की पहचान बनना, यानी जैसे हमारे देश में कोई तकलीफ हो और सेना के जवान आ जाएं, तो सामान्य मानवी को संतोष हो जाता है, भाई बस अब ये लोग आ गए हैं। वैसा ही आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखाया है। मैं पराक्रम दिवस पर नेताजी का स्मरण करते हुए मैं एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को, उन्होंने जिस काम को जिस करुणा और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं इस आपदा प्रबंधन के काम में इस क्षेत्र में काम करने वाले कईयों ने अपने जीवन भी बलिदान दिए हैं। मैं आज ऐसे जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ऐसे सबको मैं आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबको भी आज पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, दिव्य कांति वाले शब्दों के लिए। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 125వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ ఆదర్శ్ నగర్లోని ఓ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన జయంతి ఉత్సవాల్లో చినజీయర్ స్వామి, బండారు దత్తాత్రేయ, మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు. దేశానికి నేతాజీ అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ ను యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. నాంపల్లిలోని భాజపా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పాల్గొన్నారు. నేతాజీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఆంగ్లేయులను తరిమికొట్టడానికి తనదైన శైలిలో పోరాడిన గొప్ప నేత సుభాష్ చంద్రబోస్ అని హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ కొనియాడారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న బోస్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. తార్నాకలోని ఏబీవీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో బోస్ చిత్రపటానికి ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ పూలమాల వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన వారి జయంతి, వర్ధంతి కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించాలన్నారు. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ గా ఉండి అనేక రకాలుగా గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా నిజంగా దేశాన్ని ప్రేమించడానికి రక్తానికి రక్తం మా సమాధానం అని అన్నారు. ఒక మంచి ఆలోచన గురించి ఒక ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఆ ప్రాణం గురించి గొప్ప ఆలోచనలు జరుగుతాయి, గొప్ప చర్చలు జరుగుతాయి అని చెప్పి ఎవరినో అడుక్కుంటే ఇచ్చేదేముంది, తెచ్చుకుందాం, కొట్లాడి తెచ్చుకుందాం అని ధైర్య సాహసాలు నింపినటువంటి చరిత్ర సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు. కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్లో రాష్ట్రానికి అధిక నిధులు కేటాయించాలని పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు మంత్రి 5 వేర్వేరు లేఖలు రాశారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల కల్పన, ఇతర కార్యక్రమాల అమలు కోసం కేంద్ర పద్దులో నిధులు కేటాయించాలని కోరారు. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుంచి పారిశ్రామిక రంగంలో రాష్ట్రం దూసుకెళ్తుందన్న కేటీఆర్ కేంద్రం సాయం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని లేఖల్లో ప్రస్తావించారు.
త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్లో రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు భారీగా నిధులు కేటాయించాలని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కేటీఆర్ కోరారు. ఈ మేరకు మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు పలు అంశాలపై సవివరమైన లేఖలు రాశారు. నేషనల్ డిజైన్ సెంటర్ను హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. సెంటర్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన పరికరాలు, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పనకు కేంద్ర బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించాలని అభ్యర్థించారు. నిర్వహణ వ్యయాన్ని 25% రాష్ట్రం భరించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్, వరంగల్, హైదరాబాద్, నాగపూర్ పారిశ్రామిక కారిడార్లను కేంద్రం గుర్తించాలని కేటీఆర్ విన్నవించారు. హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ, నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్, బషీరాబాద్ నోట్స్ అభివృద్ధికి అవసరమైన ఆర్థిక సాయాన్ని వేగంగా అందించాలన్నారు. హైదరాబాద్, నాగపూర్ కారిడార్లో భాగంగా మంచిర్యాల నోడ్ను కొత్తగా గుర్తించడంతో పాటు 6,000 కోట్లు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. హుజూరాబాద్, జడ్చర్ల, గద్వాల్, కొత్తపేట నోడ్లను ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాతిపాదికన అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. హైదరాబాద్ ఔషధ నగరికి భారీగా ఆర్థిక సాయం అందించాలని మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్రాన్ని కోరారు. ఇప్పటికే కేంద్రం నిమ్స్ హోదాకు ఆమోదం తెలిపిందని గుర్తు చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇప్పటికే జాతీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తుందన్న ఆయన సుమారు 64,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో పాటు 5.5 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయన్నారు. ఇంతటి జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన ప్రాజెక్టు మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం 5,000 కోట్లు కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయించాలని కేటీఆర్ అభ్యర్థించారు. భాజపా నేతలకు ఎస్సీల మీద ప్రేమ ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా దళిత బంధు పథకం అమలు చేయాలని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు. సంగారెడ్డిలో దళిత బంధు పథకంపై ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో హరీష్ సమీక్షించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 మంది చొప్పున లబ్దిదారులకు దళిత బంధు అమలు చేస్తామన్న మంత్రి పారదర్శకంగా ఎంపిక జరుగుతుందన్నారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పథకం అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. 2 నెలల సమయమే ఉన్నందున ప్రయోగాత్మకంగా 1-2 గ్రామాల్లో అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. దళిత బంధు హుజూరాబాద్ ఎన్నికల కోసమే తెచ్చిందని, ఓట్లు అయిపోయినాక దళిత బంధు రాదని రకరకాల రాజకీయ విమర్శలు చేసినారు కాంగ్రెస్, బీజేపీ నాయకులు. ఇప్పుడు వాళ్ళే సమాధానం చెప్పాలి. మరిగా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడేం ఎన్నికలు లేవు కదా. ప్రజలకు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిలబెడతారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మీరు ఇప్పటివరకు చాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని పథకాలు చేసిండ్రు. ఇప్పుడు నేను చేసే డిమాండ్ ఒకటే, దళిత బంధు కూడా ఒక అద్భుతమైన పథకం. ఈ దళిత బంధును మీరు ఆదర్శంగా తీసుకోండి. దేశవ్యాప్తంగా దళితులందరికీ కూడా 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మీ ఇష్టమైన పేరు పెట్టుకోండి. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డుపడుతోందని పంచాయతీరాజ్ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు విమర్శించారు. కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు వచ్చే నిధుల కంటే వెళ్లే నిధులు ఎక్కువని మంత్రి అన్నారు. హన్మకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండల అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ అధ్యక్షతన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశానికి మంత్రి ఎర్రబెల్లి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్రామాల అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ పెద్దపీట వేస్తున్నారని మంత్రి కొనియాడారు. క్షేత్రస్థాయిలో అభివృద్ధి పనులు చేయడంలో అధికారులు ముందుండాలని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమం రైతులలో తీసుకొద్దామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నింటిలో మనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది. ₹1 ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు, వాళ్ళు సాయం చేయకున్నా పర్వాలేదు, కానీ తొక్కి పారేస్తారు. అది బాధ. మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు, ఏ సబ్సిడీ ఇవ్వకున్నా పర్వాలేదు, మన డబ్బులే ఇస్తలేదు. 2,70,000 కోట్లు మన రాష్ట్రం నుంచి పన్ను రూపాయలు వసూలు చేస్తే ఇచ్చింది ఎంత అంటే 1,30,000 కోట్లు. ఇంకా మనకు రావాల్సినవి వస్తున్నాయి. గ్రామాలు బాగుపడి కొత్త గ్రామ పంచాయతీ చేసుకున్నాం, ప్రతి ఊళ్ళో వైకుంఠధామం కట్టుకున్నాం, ప్రతి ఊళ్ళో నర్సరీ కట్టాం, గర్భి వ్యాధి కట్టాం. గ్రామాలు డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం విశ్లేషణ చేసుకోవాలి.
హైదరాబాద్ బిఎన్ రెడ్డి నగర్ పరిధిలోని సాగర్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నాగార్జున సాగర్ రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయి మరో బస్సును ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ బస్సు ముందున్న కారును ఢీకొట్టగా ఒకదానికి ఒకటి మరో 3 కార్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం 2 ఆర్టీసీ బస్సులు 4 కార్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. మొత్తం 12 మందికి గాయాలు కాగా స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న వనస్థలిపురం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్లో 2 చోట్ల కత్తిపోట్ల కలకలం రేగింది. పద్మారావు నగర్ ఏకశిల మెడికల్ హాల్ వద్ద 2 వ్యక్తుల మధ్య గొడవ తలెత్తింది. దీంతో ఆవేశానికి లోనైన నవాజ్ తన వెంట తెచ్చిన కత్తితో సంతోష్ వీపు భాగంలో దాడికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాయపడిన సంతోష్ ని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరో కేసులో రసూల్పురా ఇలాహీ మసీదు వద్ద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ప్రదీప్ అనే వ్యక్తిపై మునీర్ అతని స్నేహితులు విచక్షణారహితంగా కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ఇంటికి వెళ్తున్న ప్రదీప్ ను డబ్బులు ఇవ్వమని మునీర్ అతని 4 స్నేహితులు అడిగారు. ప్రదీప్ నిరాకరించడంతో పొత్తి కడుపులో కత్తితో పొడిచారు. ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ప్రదీప్ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఈ 2 ఘటనల్లో నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చిలకలగూడ కేసులో నిందితుడు నవాజ్ పై ఇప్పటికే కేసులు ఉన్నట్లు అదనపు సిపి డిఎస్ చౌహాన్ తెలిపారు. రసూల్పురాకు సంబంధించి పాత కక్షలు ఏమీ లేవని మద్యం మత్తులో చేశారని వెల్లడించారు. 3-4 साल पहले जो एक्यूज नवाज था, जो जिससे पहले मैंने इसको बताया कि 2-3 केसेस में भी इन्वॉल्व है, कुछ बच्चों को मारपीट कर रहा था. तो ये संतोष जो है, तो उनको जो है उसने रोका कि आप ये बच्चों के साथ क्यों मारपीट कर रहे हैं. तो उन्होंने लोगों में कहा सुनी. उस बात को मन में रख के कल रात को क्या हुआ कि ये नवाज और संतोष ये इत्तेफाक से उसी जगह पे एक दूसरे से टकरा गए. तो इमीडिएटली प्रोवोक होने के बाद में नवाज ने उसके पास से चाकू निकाल के इसको स्टैब किया संतोष को. तो सेकंड केस जो रसूलपुरा के पास में हुआ, ये प्योरली जो एक रोड रेज होता है, ड्रंकन लोगों में रोड के ऊपर जो लड़ाई हो जाती है छोटे मोटे तकरार पे, उस किस्म का केस है. वो ख्वाजा बहाउद्दीन हमीदी एलियास मुनीर और A2 हैं इसमें मोहम्मद उमर और A3 है डी कृष्णा. దేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఈ ఉదయం 8 గంటల వరకు 3,33,533 కొత్త కేసులు వెలుగు చూశాయి. ఫలితంగా దేశంలో కేసుల సంఖ్య 3,92,37,264కు చేరింది. మరో 525 మంది చనిపోగా దేశంలో మహమ్మారి బలి తీసుకున్న వారి సంఖ్య 4,89,409కి పెరిగినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. మరో 2,59,168 మంది కోలుకున్నారు. దేశంలో ప్రస్తుతం 21,87,205 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 17.78% పెరిగింది. రికవరీ రేటు 93.18% పడిపోయింది. ఈ ఉదయం 7 గంటల వరకు 161.92 కోట్ల కరోనా డోసులను పంపిణీ చేసినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకి మరోసారి కరోనా సోకింది. గణతంత్ర ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లే ముందు ఆయనకు కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో వెంకయ్యకు కరోనా నిర్ధారణ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆయన హోం ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారు. వైద్యుల సూచన మేరకు వారం పాటు ఉపరాష్ట్రపతి స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండనున్నట్లు ఆయన కార్యాలయం తెలిపింది. ఇటీవల తనను కలిసిన వారు కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వెంకయ్య నాయుడు సూచించారు. 2020 సెప్టెంబర్లో తొలిసారిగా ఉపరాష్ట్రపతికి కరోనా సోకింది. కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ప్రస్తుతం దేశంలో సామాజిక వ్యాప్తి దశలో ఉందని ఇన్సాకాగ్ తాజా బులెటిన్లో పేర్కొంది. పలు మెట్రో నగరాల్లో కొత్తగా నమోదవుతున్న కోవిడ్ కేసుల్లో ఎక్కువగా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్వే ఉన్నట్లు తెలిపింది. కొన్ని చోట్ల ఒమిక్రాన్ సబ్ వేరియంట్ అయిన BA.2 వంశక్రమాన్ని కూడా కనుగొన్నట్లు తెలిపింది. చాలా వరకు ఒమిక్రాన్ కేసుల్లో స్వల్ప లక్షణాలు లేదా లక్షణాలు లేకుండా ఉంటున్నాయని స్పష్టం చేసింది. అయితే ప్రస్తుత థర్డ్ వేవ్లోనూ ఆసుపత్రిలో చేరికలు, ICU కేసులు పెరిగినట్లు తెలిపింది. కోవిడ్ రాకుండా నిబంధనలు పాటించడం, టీకా వేసుకోవడమే కరోనా అన్ని రకాల వేరియంట్ల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
దేశంలో కోవిడ్ ఆందోళన కలిగిస్తున్న వేళ ఐఐటి మద్రాస్ పరిశోధకులు ఊరటనిచ్చే విషయం చెప్పారు. ఒకరి నుంచి మరొకరికి వైరస్ సంక్రమణ తీరును తెలిపే ఆర్ వాల్యూ తగ్గుముఖం పడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. జనవరి 14 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆర్ వాల్యూ 1.57గా నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 6 నాటికి దేశంలో కేసుల సంఖ్య తారాస్థాయికి చేరుకుంటుందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఈ ఆర్ వాల్యూ జనవరి 7 నుంచి 13 మధ్య 2.2గా ఉందని, జనవరి 1 నుంచి 6 మధ్య 4గా నమోదైందని, డిసెంబర్ 25 నుంచి 31 మధ్య 2.9గా ఉన్నట్లు తెలిపారు. దీంతో వైరస్ వ్యాప్తి క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నట్లు తమ పరిశోధనలో తేలిందని పేర్కొన్నారు. ఇక నగరాల వారీగా ఆర్ వాల్యూ చూస్తే ముంబైలో 0.67, ఢిల్లీలో 0.98, చెన్నైలో 1.2, కోల్కతాలో 0.56గా ఉంది. వైరస్ సోకిన వ్యక్తి తిరిగి ఎంతమందికి వ్యాప్తి చేస్తారనేది ఆర్ వాల్యూగా లెక్కిస్తారు. దేశంలో 4 కోట్ల మందిని పేదరికంలోకి నెట్టేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. దేశంలో వికాసం ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి ఇద్దరికి మాత్రమే అభివృద్ది ఫలాలు అందుతున్నాయని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. పేదరికంలోకి వెళ్లిపోయిన 4 కోట్ల మంది అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెళ్లు మెరుగైన జీవనానికి అర్హులని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. 2 దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు $1 బిలియన్ సంపాదించారన్న ఆక్స్ఫామ్ నివేదికను రాహుల్ ప్రస్తావించారు. ఈ మేరకు బీజేపీ ఫెయిల్స్ ఇండియా అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ ను తన ట్వీట్ కు జత చేశారు. దేశ గణతంత్ర దినోత్సవానికి ముందు భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ది సంస్థ DRDO ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. దేశ సాయుధ బలగాలకు DRDO చేసిన కృషిని తెలిపే విధంగా వీడియోను రూపొందించింది. తేజస్ యుద్ధ విమానాలు, అత్యాధునిక క్షిపణులు, ఆయుధ సంపత్తికి సంబంధించిన వాటిని తెలియజేసే విధంగా వీడియోను విడుదల చేసింది. సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. జాతర 2వ వారం లష్కర్ కావడంతో సికింద్రాబాద్ నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కోరమీసాల మల్లికార్జున స్వామికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టారు. మేడారానికి భక్తజనం పోటెత్తింది. వారాంతం కావడం వల్ల రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాక ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర నుంచి భారీగా తరలివచ్చారు. జంపన్న వాగు వద్ద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి వనదేవతలను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దాదాపు 1,50,000 మంది సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. వచ్చే నెలలో మేడారం మహాజాతర అంగరంగ వైభవంగా సాగనుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మంచు వర్షం కనువిందు చేస్తోంది. వేసవి రాజధాని సిమ్లాలో ఎటు చూసినా మంచు దుప్పటి పరుచుకుని ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తోంది. అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోయి ధవల వర్ణంతో పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తోంది. రహదారులపై పేరుకుపోతున్న మంచును ఎప్పటికప్పుడు తొలగించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సందర్శకులు మంచు వర్షాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మంచులో తడుస్తూ ఆటలాడుతూ సందడి చేస్తున్నారు.